नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। खबर गुजरात के नर्मदा से है, जहां असम से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नर्मदा पहुंची, जहां तिलकवाड़ा तहसील में कांग्रेस समिति के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। आपको बता दें कि असम से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में संपन्न होगी। पिछले 4 महीने से इस न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी आज नर्मदा जिले के देवलिया चौकड़ी पर पहुंचे। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश के युवाओं, वंचित किसानों और बेरोजगारों की आवाज के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये न्याय यात्रा पिछले 4 महीने से चल रही है और अब ये न्याय यात्रा गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है और बोडेली से नसवाड़ी होकर ये यात्रा नर्मदा के देवलिया चौकड़ी आ पहुंची। देवलिया चौकड़ी पर पहुंचते ही राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों के साथ यात्रा का भव्य स्वागत उनका किया गया और भव्य तरीके से उन्होंने भी सभी का अभिवादन किया। इसके बाद न्याय यात्रा देवलिया चौकड़ी से पुनः राजपीपला की ओर प्रस्थान करने के लिए रवाना हुई। ऐसे में सतर्कता के साथ साथ तमाम तरीके के इंतजामात किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की घटना न हो। इसके लिए नर्मदा पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो राहुल गांधी द्वारा शुरू करवामां जो पहला काश्मीर थी कन्याकुमारी सुधी चली थी तो द्वारा राहुल लोकोना हित माटे लोकोना रक्षण माटे खेडूतो अने एना प्रश्नो माटे लड़ी रह्या छे। जेमना देवलिया चौकड़ी पर पुष्पांजलि स्वागत थई रह्युं छे अने आज वखते राहुल गांधीना संदेश द्वारा ए वस्तु नक्की छे के आ वखते राहुल गांधी अमरा प्रधानमंत्री बनशे। आज राहुलजीनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बोडेली थी निकली अने नसवाड़ी थई अने अत्यारे देवलिया मुकामे आवी रही छे। देवलिया मुकामे राहुलजीनुं भव्य स्वागत थई रह्युं छे। अहींया आगळ जे पब्लिक छे ए पब्लिक एमनी आतुरताथी राह जोई रही छे खड़ा पगे अने राहुलजी आ अहींना गुजरातना अने देशना तमाम युवानो, वंचितो, खेडूतो अने जे लोकोने नौकरी नथी एवा तमामनो अवाज बनी अने आखा गुजरातमां फरी रह्या छे अने एमनुं अमे हार्दिक स्वागत करीए छीए। प्रमुख नर्मदा जिल्ला कांग्रेस समिति प्रफुल्ल पटेल। आम आदमी जोड़े जे गठबंधन थयुं छे ऑल इंडिया कांग्रेस समितिए करेलुं छे अने एना माटे अमो कांग्रेस अने आम आदमी पार्टी खभे खभा मिलावी अने 26 सीट लावવાનો प्रयत्न करीशुं। विशेष खास के हाल जे चैतरभाई वसावाने लोकसभानी टिकिट आपवामां आवी छे ते खूब सारी हशे, परंतु કેટલાક કાર્યકર્તાઓમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે। તે બાબતે આપ શું કહેશો? કોઈ ચિંતા ના કરો, કોંગ્રેસના વોટ છે એને કન્વર્ટ કરવાની જવાબદારી કોંગ્રેસના નેતાઓની છે અને એમાં ભાજપ અને એને અમે પૂરી રીતે હરાવીશું। આમ આદમી આજમાંથી આવું છું અને જાતિના નામે આખા દેશમાં રાજનીતિ કરવાની શરૂઆત કરી। એ જ રીતે ધાર્મિક ધ્રુવીકરણ થાય, ક્યાંક જાતિના નામે ભાગલા પાડવાના, ક્યાંક ધર્મના નામે ભાગલા પાડવાના અને પોતાની સત્તાનું સિંહાસન ટકી રહે એ માટેના સતત પ્રયાસો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરેલા છે। કોંગ્રેસે જ્યારે જ્યારે ગરીબની વાત કરી, એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી સમાજની વાત કરી, આ સમાજોને જ્યારે ભેદભાવનો ભોગ બનવું પડે, બજેટની ફાળવણીમાં એની સાથે અન્યાય થાય, એને વિકાસની મુખ્ય ધારામાં સામેલ કરવામાં ના આવે, કાં તો ક્યાંક પાછળ રહ્યો હોય અને એને પ્રાથમિકતા આપવાની વાત જ્યારે કોંગ્રેસ કરે, એના હક અધિકારની જ્યારે વાત કોંગ્રેસ કરે ત્યારે આજ ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કે કોંગ્રેસ જાતિની રાજનીતિ કરે છે। હા, ચોક્કસ અમે ગરીબની રાજનીતિ કરીએ છીએ, ગરીબના હક અધિકારની રાજનીતિ કરીએ છીએ, એના અન્યાયની વાત કરીએ છીએ, એના શોષણની વાત કરીએ છીએ, એના અધિકારની વાત કરીએ છીએ। તમારી જેમ જાતિ કે ધર્મનો સત્તા માટે, મત માટે ઉપયોગ ક્યારેય નથી કરતા। એ સસ્પેન્ડેડ લોકો હોય એ વારે વારે ક્યાંક સ્ટેટમેન્ટો આપે, એ દરેક સ્ટેટમેન્ટના જવાબ આપવાની જરૂર નથી, પણ એ કેવી રીતે એક પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આ પદ સુધી પહોંચ્યા છે ને એના કારણે કેટલા લોકોનો ભોગ લેવાયો છે, કેટલા લોકોએ શોષવું પડ્યું છે, એનો જવાબ ક્યારે કોઈક વાર આપીશું। પણ એટલું ચોક્કસ છે કે નરેન્દ્રભાઈ આખા દેશમાં
હું બક્ષીપંચ સમાજથી આવું છું એમ કરીને રાજનીતિ કરતા હોય અને એમના જ રાજ્યમાં 52% વસ્તી બક્ષીપંચ સમાજની હોવા છતાં એને બજેટમાં વિકાસમાં તમામ રીતે ભેદભાવનો ભોગ બનવું પડતું હોય, અન્યાયનો ભોગ બનવું પડતું હોય, એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે કદાચ એમના મુખ્યમંત્રી પદ વખતે બક્ષીપંચ સમાજમાં આવ્યા હશે એટલે જન્મે બક્ષીપંચ તો ના કહેવાય પણ બક્ષીપંચમાં કહેવાય, પણ કર્મે બક્ષીપંચ કે ગરીબના ક્યારેય રહ્યા નથી. આજે કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓની લાગણી હતી કે રાહુલજી યાત્રામાં આવ્યા છે, અમે એમના સમર્થનમાં એમની સાથે જોડાયા છે, રાહુલજી સાથે વાતચીત કરવાની થાય ને રાહુલજીને પણ ઈચ્છા હતી કે આજે આ સંઘર્ષનો સમય ચાલે છે, તમામ રીતે દબાવા ડરાવવાની રાજનીતિ ચાલે છે ને એની સામે મક્કમતાથી જે ધારાસભ્યો વિધાનસભામાં લડે છે એમની સાથે વાર્તાલાપ થાય ને એના ભાગ સ્વરૂપે મળ્યા છે. વિચારોની આપલે પણ થઈ છે, રાહુલજીનું માર્ગદર્શન પણ મળ્યું છે અને આવનારા સમયમાં નહીં ખાલી લોકસભાની ચૂંટણી પણ 2027માં ગુજરાતમાં સામાન્ય લોકોની સરકાર બને, કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળી સામાન્ય લોકોની ચિંતા કરવાવાળી સરકાર બને અને એના માટે જે સામાજિક કાર્યક્રમો, આંદોલનના કાર્યક્રમો, રાજકીય કાર્યક્રમો અને જે વિચારધારાની લડાઈ છે એ આ ધારાસભ્યો લોકો સુધી પહોંચાડશે એવો મક્કમ નિર્ધાર કે આપે સૌએ ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાના કવરેજ માટે જે સહયોગ આપ્યો છે એ માટે આપ સૌનો આભાર પણ માનું છું. દિલથી મારા વાલા તમામ ગુજરાતીઓનો નતમસ્તકે આભાર માનું છું કે કોઈ ઘરમાં ઉત્સાહનો પ્રસંગ હોય એવી રીતે તમામ સ્થળો પર ગુજરાતના સજ્જનો, દેવીઓ, યુવાનો, બાળકોએ રાહુલ ગાંધીજી અને ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું છે. એ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જે રીતે આપણા દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ચાલી રહી છે કે મુઠ્ઠીભર માલામાલ થાય અને મારો આમ ગુજરાતી બરબાદ થાય, આ લડાઈ રાહુલ ગાંધીજીની આ યાત્રા એ ન્યાય યાત્રા છે કે મુઠ્ઠીભર માલામાલ થાય અને આમ નાગરિકની પરેશાની વધે એ ન થાય એમનો અવાજ બનવા માટે રાહુલ ગાંધીજીની આ યાત્રા છે. અનેક સ્થળોએ આપે જોયું છે એવી વ્યક્તિ કે જેને પોતાનો પ્રશ્ન છે પરંતુ કોઈ રાષ્ટ્રીય નેતા સુધી એનો અવાજ નથી પહોંચતો, એવી વ્યક્તિઓને રાહુલ ગાંધીજી મળ્યા છે, એમને સાંભળ્યા છે. આજે જ આપે જોયું છે આપની મીડિયાની ટ્રક આગળ નીકળી ગઈ, એક વ્યક્તિ હાથમાં કાગળ લઈને ખૂબ સંઘર્ષ કરતા હતા, રાહુલ ગાંધીજીની નજર પડી, કોન્વોય ગાડી રોકી એમને બોલાવ્યા તો એ નિવૃત્ત વિજયભાઈ કરીને એણે કહ્યું કે હું દેશની ફૌજમાં સેવા આપતો હતો, નિવૃત્ત ફૌજી છું અને અહીંના આદિવાસીઓના જે પ્રશ્નો છે એ મારે તમને કહેવા છે. રાહુલ ગાંધીજીએ શાંતિથી એમને સાંભળ્યા. એમણે અધિકારીની પણ વાત કરી કે જે અધિકારીએ પત્ર લખીને સરકારને કહ્યું કે તમે આદિવાસી, ગરીબ, આ વિસ્તારના બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરો છો. સરદાર સાહેબ આપણા સૌનું ગૌરવ, લોહ પુરુષ, અમારા પ્રદેશ સમિતિના પ્રથમ પ્રદેશ પ્રમુખ 25 વર્ષ સુધી રહ્યા. એ સરદાર સાહેબના વતનમાં કે સરદાર સાહેબના કર્મભૂમિની શરૂઆતના જિલ્લામાં ખેડા, આણંદ, વલ્લભ વિદ્યાનગર નહીં, એક માત્ર પોતાના અહંકાર માટે અહીં સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે. ફૌજી જવાને કહ્યું અને સામા પક્ષે સ્ટેડિયમના નામમાંથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ ગાયબ અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ કર્યું. એમણે વિગતો આપી કે જે આદિવાસીઓની જમીનો છીનવી લીધી છે એને યોગ્ય વળતર નથી, આદિવાસીના પ્રશ્નો માટે વાત કરી છે. આજે અહીં બધા જ એવા સામાજિક સંસ્થાઓના લોકો મળવાના છે. રોજગારી ઈચ્છતો યુવાનને રોજગારી નથી, પેપર ફૂટે છે, બ્રિજ તૂટે છે,
ગુજરાતમાં ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ છે. અહીં આપે જોયું કે રાજપીપળામાં વેપારી એસોસિએશન આવ્યું હતું અને નાના વેપારીઓએ કહ્યું કે અમારા પર મુશ્કેલી છે, ધોંસ વધી છે, ઈડીની પણ ધમકીઓ મળે છે. એ વેપારીઓએ આવેદનપત્ર આપ્યું. ગઈકાલે પાવાગઢમાં માતાજીના ચરણોના દર્શન કર્યા અને રાહુલ ગાંધીજીએ 51 ફૂટની ધજા પોતાની આજે ચડે એ માટે ટ્રસ્ટને પોતે દાન આપ્યું છે. એની પાવતી મારા ટ્વિટર ઉપર લગાવી છે. પહોંચ જે આપી છે ગુજરાતીમાં છે. અહીંથી અમે ગઈકાલે જ મેં આપને કાર્યક્રમ આપી દીધો છે. હું અમિતભાઈને કહીશ થોડું ટૂંકમાં એ આજના કાર્યક્રમ વિશે જો આપને વાત કરું તો લંચ પછી જે આપણો સેકન્ડ ફેઝ શરૂ થશે એમાં પહેલા ઇન્ટરેક્શન થશે. અહીંયા આદિવાસી સમાજના આગેવાનો સાથે એમની ચર્ચાઓ થશે અને એ પછી નેત્રંગ સુધી જતા રસ્તામાં અનેક જગ્યાએ સ્વાગતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તમારા પાસે આખો કાર્યક્રમ સમગ્ર કાર્યક્રમની ડિટેલ વાત લાલજીભાઈ કહેશે એટલે મારા પાસે જે વિગતો છે હું આપને અત્યારે આપીને રિપીટેશન ટાળું છું. શેર પણ કરી દીધો છે સર, આપને બધાને શેર પણ કરી દીધો છે કાર્યક્રમ, એટલે મને લાગે છે કે રિપીટેશનની જરૂર નથી, સમય બચે એટલા માટે. ફરી વખત आप सबने शुभकामनाओं. दिल्ली से और नर्मदा गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।